अंग्रेजी अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले के नाल वड्डी खबर है। करीब 40 डिप्लोमैट्स नूं भारत छड्डण दे लई कह दिता है। 10 अक्तूबर तक राजदूतां नूं वापस भेजण दे लई कह, नहीं तां रद्द कीती जावेगी कूटनीति रियायत। तुहानूं दस दईए कि विदेश मंत्राला पहलां भी स्पष्ट कर चुकिया है कि भारत दे विच कैनेडा के हाई कमीशन दे विच जरूरत तो बहुत ज़्यादा स्टाफ है अते उन्ना स्टाफ घटाउणा चाहीदा है। यह सारा घटनाक्रम हरदीप निज्जर कतलकांड नूं लैके जस्टिन ट्रूडो के बयानों तो बाद सामने आया है। इस तो पहला भी भारत एक कैनेडियन डिप्लोमैट नूं देश छड्डण दे लई कह चुका है। इस तो पहला वीज़ा ते रोक लगाई गई। भारत सरकार के वल्लों लगातार एक्शन किया जा रहा कैनेडा के खिलाफ, क्योंकि पिछले दिनों के दौरान ही कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के वल्लों उत्थों की पार्लीमैंट के विच भारत ते हरदीप निज्जर के कतल नूं लैके गंभीर इल्जाम लगाए जाते हैं। उस तो बाद भारतीय विदेश मंत्रालय वल्लों इन्हां इल्जामां नूं रद्द किया जाता है ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ लगातार एक एक करके एक्शन भी किया जा रहा, कार्रवाई भी की जा रही है। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ डिप्लोमैटिक स्टाफ घटाउण ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। अंग्रेजी अखबार ਦਾ फाइनेंशियल टाइम्स ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, करीब 40 डिप्लोमैट्स ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, नहीं ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ कूटनीति रियायत। साफ-साफ कहा गया कि जेकर अजिहा ना होया, स्टाफ घट ना किया गया तो फिर कूटनीति रियायत रद्द कर दी जाएगी। तुहानूं दस दईए कि विदेश मंत्राला पहला भी स्पष्ट कर चुका है कि भारत दे विच कैनेडा के हाई कमीशन के विच जरूरत तो बहुत ज़्यादा स्टाफ है तो उन्ना स्टाफ घटाउणा चाहिए। यह सारा घटनाक्रम हरदीप निज्जर कतलकांड नूं लैके जस्टिन ट्रूडो के बयानों तो बाद दरअसल सामने आया। तो हुण एक एक करके भारत के वल्लों कैनेडा के खिलाफ शिकंजा कसिया जा रहा है। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी शैलेंद्र वांगू जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक और बड़ा एक्शन भारत की तरफ से कनाडा के खिलाफ, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लगाए थे, उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि भारत और कनाडा के बीच जो तनाव है लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि भारत ने कनाडा से कहा है कि वो अपने 40 डिप्लोमेट्स को वापस बुला ले, और अगर नहीं बुलाया जाता है 10 अक्टूबर तक तो उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि भारत उन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई करेगा जिनको मंजूरी मिली है भारत में स्टे बैक करने के लिए। लेकिन ये इसको लेकर अभी तक विदेश मंत्रालय की तरफ से, चाहे वो भारत का हो या कनाडा का हो, औपचारिक रूप से कोई इस पर बयान सामने नहीं आया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं दिखाता है भारत का वो एक्शन जहां पर भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि भारत पैरिटी चाहता है, यानी कि इक्वालिटी चाहता है नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स में। कनाडा के भारत में 60 से ज्यादा डिप्लोमेट्स हैं। तो ऐसे में भारत ने पहले ही कहा था कि क्योंकि भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं वो उनकी तादाद बहुत कम है कंपैरिजन में, तो ऐसे में पैरिटी यानी इक्वालिटी लाई जाएगी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये कदम इसलिए उठाया गया है और कनाडा पर लगातार दबाव बन रहा है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह के उन्होंने निराधार आरोप भारत पर लगाए हैं, तो हालांकि अब ये जो नई कदम की बात सामने हो रही है, तो ऑफिशियली कोई कमेंट सामने नहीं आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। लेकिन ये जरूर है कि ये जिस तरह के आरोप कनाडा ने लगाए हैं बिना किसी सबूत के, उसी सिलसिले में जो डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ चल रहा है कनाडा और भारत के बीच में, उसी कड़ी का ही सिलसिला है। जी ठीक है शैलेंद्र, फिलहाल की पूरी जानकारी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, भारत के वल्लों कैनेडा के दरअसल एक होर वड्डा शिकंजा कसिया गया, होर वड्डा एक्शन किया गया। भारत ने कैनेडा नूं डिप्लोमैटिक स्टाफ घटाउण दे लई कह दिता है। दरअसल अंग्रेजी अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले के नाल खबर है। हालांकि कोई ऑफिशियली जानकारी भारत सरकार के वल्लों भारतीय विदेश मंत्रालय नहीं दी गई, पर अंग्रेजी अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले के नाल खबर है कि करीब 40 डिप्लोमैट्स को भारत छड्डण दे लई कह दिता है। 10 अक्तूबर तक राजदूतां नूं वापस भेजण दे लई कहा गया है। ते नाल इह भी कहा गया कि जेकर अजिहा ना कीता तां फिर कूटनीति जिहड़ी रियायत है वो रद्द की जाएगी। सो भारत के वल्लों कैनेडा ते एक होर वड्डा एक्शन किया गया, शिकंजा कसिया गया, क्योंकि लगातार एक एक करके जिहड़ी कार्रवाई की जा रही है भारत के वल्लों कैनेडा सरकार के खिलाफ। क्योंकि पिछले दिनों का दरअसल पूरा मामला है कि जिहड़े खालिस्तानी अतवादी हरदीप सिंह निज्जर के कतल मामले को लैके जस्टिन ट्रूडो के वल्लों कैनेडा की पार्लीमैंट के विच संबोधन के दौरान एक वड्डा गंभीर इल्जाम भारत सरकार से लगा दिता जाता है कि भारत सरकार के जिहड़े कि एजेंटां के वल्लों भारत सरकार के वल्लों सीधे तौर पर इस दे विच पूरी शामिल है जो हरदीप निज्जर का कतल होंदा है। इस दे विच सीधे तौर पर जो कनेडा के प्रधानमंत्री के वल्लों इल्जाम लगा दिए जाते हैं। उस तो बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान सामने आता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के वल्लों हालांकि इन्हां इल्जामां नूं रद्द किया जाता, सीधे तौर पर इन्हां इल्जामां नूं सियासत तो
ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 40 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਸਬੂਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਫ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 40 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿ ਕਰੀਬ 40 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ? देखो परमिंदर, आज 3 तरीक हो गई है और 10 तरीक तक का कहा गया है, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर 10 डिप्लोमेट ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਲਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਲਖੀ ਵਧੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2 ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 30-35 ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਗੂੰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਸਟਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦਾ ਸਟਾਫ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ, ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿ NIA ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਫੜਨ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਕਸਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਡਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪਵਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤਲਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਕੰਨੀ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਕਸਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਲਖੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸੇ ਸੀਜ਼ਨ, ਇਸੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹੋਣ, ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਲਖੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਵੀ जुड़े हुए ने। शैलेंद्र, अब तक की क्या कुछ जानकारी है? ठीक है, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਐਚਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ देखो, सरकारां ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰੋਜ਼ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਵੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਕੋਆਪਰੇਟ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਕੋਈ ਇਮੈਚਿਓਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਸਕੈਚੁਅਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਕਾਮ ਪੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ, ਕਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੜਤਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਾਵਲਾ ਮੈਂ ਤੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ। ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਤਫਾਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਤਾਈ ਵਰਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗੀ। ਮਗਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੜੱਤਣ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ,
ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਆ ਤਾਂ ਆਰੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਆਧਾਰਹੀਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਆਰੋਪ ਕਿਹਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਝੰਡਾ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲੱਤੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅੱਛੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਸਭ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।